students, how is your study going on? So we have started the topic aldehydes, ketones and carboxylic acids. In the last two video lectures we have seen physical properties of aldehydes and ketones. Now today we will learn about chemical properties of aldehydes and ketones. So at first we will study laboratory tests. So there are three laboratory tests which are used to distinguish between aldehydes and ketones. So out of which first laboratory test is Skiff's test. It is also called color test. Second one is Tollens test. Tollens test is also called silver mirror test. And test number 3 is Fehling's test, where we are using Fehling solutions. So aldehydes and ketones have general formulae. Aldehydes have general formula RCHO and ketones have general formula RCOR. So there is slight difference between aldehyde and ketone, that is aldehyde contain hydrogen atom directly attached to carbonyl carbon atom, and in ketones two alkyl groups are always attached to the carbonyl carbon atom. So this hydrogen atom is very important in aldehydes. This hydrogen atom is called carbonyl hydrogen atom, and carbonyl hydrogen atom is also called oxidizable hydrogen atom. But this hydrogen atom is oxidizable hydrogen atom. So this oxidizable hydrogen atom is only present in aldehydes. It is not present in ketones, and therefore these aldehydes are acting as strong reducing agents. Aldehydes are acting as strong reducing agents. So due to absence of carbonyl hydrogen atom, that is oxidizable hydrogen atoms, ketones do not act as strong reducing agents. As aldehydes are reducing agents, they can very easily react with mild oxidizing agents, and these three are the mild oxidizing agents. First one is Skiff's reagent, second is Tollens reagent, and third one is Fehling solution. So aldehyde react with these mild oxidizing agents and reduce these oxidizing agents into corresponding compounds. So aldehydes are acting as reducing agent reduces other substance, itself gets oxidized. So mild oxidizing agents get converted into reduced products. So these aldehydes are always oxidized into carboxylethyl, and they reduce these mild oxidizing agents. So these are the reducing properties of aldehydes. These are reducing properties of aldehydes, and reducing properties are only shown by aldehydes due to presence of this hydrogen atom. And such a hydrogen atom is absent in ketones. Ketones do not act as reducing agents. So aldehyde reduce Skiff's reagent, aldehyde reduce Tollens reagent, aldehyde reduce Fehling solution. So these tests we will see one by one. So at first we will see what is Skiff's reagent. But Skiff's reagent is having name para-rosanilin hydrochloride. Para-rosanilin hydrochloride. And this para-rosanilin hydrochloride is having magenta color. Magenta color is deep red color. मुद्दाम या ठिकाणी डीप रेड कलर मी यूज केला. असा मजेंटा कलर आहे. याला पॅरारॉसॅनिलिन हायड्रोक्लोराइडला म्हणजे स्किफ्स रिएजंटला अशा प्रकारचा कलर आहे. जेव्हा या स्किफ्स रिएजंट मधून सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास केला जाईल, whenever SO2 gas is passed through it,
SO2 डिकलरायझेस गिब्स रिएजंट, याचं डिकलरायझेशन करतो आणि कलरलेस गिब्स रिएजंट तयार करतो. जे असा कलरलेस गिब्स रिएजंट अल्डिहाइड बरोबर रिड्युसिंग प्रॉपर्टीसाठी वापरायचा, की जो कलरलेस गिब्स रिएजंट माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करेल. आता जेव्हा अल्डिहाइडच्या कलरलेस गिब्स रिएजंट बरोबर रिएक्शन होईल, ती एक प्रकारची कलर टेस्ट असेल. But you know, aldehydes have general formula RCHO. Aldehydes चा जनरल फॉर्म्युला RCHO. जे हा aldehyde reducing agent म्हणून काम करेल. Whenever this aldehyde is reacted with colorless Gibbs reagent, समजा याची रिएक्शन colorless Gibbs reagent बरोबर झाली. हा कलरलेस, त्याला कोणत्याही प्रकारचा कलर नसेल, म्हणजे सल्फर डायऑक्साइड त्यामधून पास केलेला असेल. आता ज्या वेळेला अल्डिहाइडची कलरलेस गिब्स रिएजंट बरोबर रिएक्शन केली जाईल, त्यावेळेला त्या रिएक्शन मध्ये एक तर रेड कलर डेव्हलप होईल किंवा पिंक कलर डेव्हलप होईल किंवा मॅजेंटा कलर रिस्टोर होईल. जो ओरिजिनल कलर होता तो मॅजेंटा कलर या ठिकाणी रिस्टोर झालेला असेल. So it is a colorless, it is color test where aldehyde reduces mild oxidizing agent, colorless Gibbs reagent and get converted into complex compound. This complex compound is either having pink color, red color or magenta coloration, and therefore it is called reducing property of aldehyde. So these aldehydes contain carbonyl hydrogen atom. Due to presence of carbonyl hydrogen atom, aldehydes show reducing property. समजा अल्डिहाइडच्या ऐवजी इथे कीटोन घेतला आणि कीटोन मध्ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलरलेस गिब्स रिएजंट ऍड केले, वी कॅनॉट गेट रेड कलर, पिंक कलर और मॅजेंटा कलरेशन. म्हणजे कीटोन्स डू नॉट ऍक्ट ऍज रिड्युसिंग एजंट्स. कीटोन स्वतः हे रिड्युसिंग एजंट्स म्हणून यामध्ये काम करत नाहीत. ओनली अल्डिहाइड्स आर ऍक्टिंग ऍज दी रिड्युसिंग एजंट्स. फक्त अल्डिहाइड्स हे स्वतः रिड्युसिंग एजंट्स म्हणून यामध्ये काम करतात. ही पहिली टेस्ट समजली का? therefore this test is used to distinguish between aldehydes and ketones. बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये क्वेश्चन असाईल, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. एक मार्काला असेल, यू विल गिव्ह कलर टेस्ट विथ गिब्स रिएजंट. ही टेस्ट लिहायची आहे, अल्डिहाइड प्लस कलरलेस गिब्स रिएजंट, रेड, पिंक और मॅजेंटा कलरेशन, अर्धा मार्क मिळेल. अँड कीटोन्स डू नॉट शो this test due to absence of hydrogen atom directly attached to carbonyl carbon atom. हे मला वाटतं ही पहिली टेस्ट तुम्हाला समजली आहे. आता टेस्ट नंबर 2 पाहूया आपण. टेस्ट नंबर 2 इज हॅव्हिंग नेम टोलेन्स टेस्ट. और दुसरी जी टेस्ट आहे त्याला नाव दिलंय टोलेन्स टेस्ट. अँड फॉर दिस टोलेन्स टेस्ट वी आर युजिंग टोलेन्स रिएजंट. यासाठी रिएजंट यूज करायचं आहे, त्याचं नाव काय? Tollens reagent. So what is Tollens reagent? Tollens reagent is having structural formula Az NH3 2 times OH. म्हणजे याचं केमिकल नेम दिलेलं आहे सिल्वर अमोनियम हायड्रॉक्साइड. What is chemical name of Tollens reagent? Its name is silver ammonium hydroxide. किंवा हा टोलेन्स रिएजंट कसा तयार केला तो एका टेस्ट ट्यूब मध्ये सिल्वर नायट्रेट घ्यायचा AgNO3 आणि या AgNO3 मध्ये एक्सेस क्वांटिटी ऑफ NH4OH ऍड करायचं. सुरुवातीला NH4OH ऍड केल्यानंतर AgNO3 पूर्णपणे डिझॉल्व्ह होईल, त्यामध्ये प्रेसिपिटेट तयार होईल. पुन्हा एक्सेस क्वांटिटी मध्ये NH4OH ऍड केला तर तो प्रेसिपिटेट डिझॉल्व्ह होणार आणि क्लिअर सोल्युशन मिळेल. दिस क्लिअर सोल्युशन इज नथिंग बट दी सिल्वर अमोनियम हायड्रॉक्साइड. आणि या सिल्वर अमोनियम हायड्रॉक्साइडचं नाव दिलेलं आहे अमोनियाकल सिल्वर नायट्रेट. याचं नाव काय? अमोनियाकल सिल्वर नायट्रेट. इट ऍक्ट्स ॲज माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट, OA म्हणून तो काम करतो. आणि ज्या वेळेला या रिएक्शन मध्ये अल्डिहाइड मध्ये असा अमोनियाकल सिल्वर नायट्रेट आपण ऍड करणार
आणि त्याला हीट करणार किंवा बॉईल करणार. तर अल्डिहाइड काय करेल, टोलेन्स रिएजंटचं या माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंटचं रिडक्शन करेल अँड इट सेल्फ गेट्स ऑक्सिडाइज्ड. ही रिएक्शन कशी असेल आपण बघूया. टोलेन्स रिएजंट म्हणजे काय समजलं तुम्हाला. टोलेन्स रिएजंट इज अमोनियाकल सिल्वर नायट्रेट or it is having chemical name silver ammonium hydroxide. आता एका टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण अल्डिहाइड घ्यायचं RCHO. This aldehyde is acting as the reducing agent Ra because of presence of this hydrogen atom. आणि याच्यामध्ये टोलेन्स रिएजंट ऍड करायचा 2 Az NH3 2 times प्लस हा सिल्वर अमोनियम आयन आहे प्लस 3OH मायनस आयन घ्यायचे यामध्ये. या मिक्सचरला टोलेन्स रिएजंट असं नाव दिलं. टोलेन्स रिएजंट. अँड व्हेनेवर दिस मिक्सचर इज बॉइल्ड, समजा याला बॉइल केलं किंवा हीट केलं, अल्डिहाइड reduces टोलेन्स रिएजंट. टोलेन्स रिएजंट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट OA. अल्डिहाइड याचं रिडक्शन करेल and itself gets oxidized into कार्बोझायलेट आयन. स्वतः त्या अल्डिहाइडचं रूपांतर कार्बोझायलेट आयन मध्ये होणार RCOO मायनस. यामधला मेटॅलिक सिल्वर तो सेपरेट करेल 2Az. This 2Az is nothing but the metallic silver. हे NH3 2 टाइम्स आहेत. असे 2 आयन्स घेतलेत आपण, म्हणजे 4 NH3 इज इव्हॉल्व्ड इन अ रिएक्शन. अमोनिया मोलेक्यूल 4 इव्हॉल्व झाले आणि 2H2 मोलेक्युल्स रिमूव्ह झालेले असतील. 2 वॉटर मोलेक्यूल या रिएक्शन मध्ये रिमूव्ह झाले. सो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. म्हणजे अल्डिहाइड रिड्युसेस माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सिडाइज्ड इनटू कार्बोझायलेट आयन. आणि हा जो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे त्याचा रिड्यूस प्रोडक्ट कोणता मिळाला, मेटॅलिक सिल्वर. या मेटॅलिक सिल्वर कोलायडल फॉर्म मध्ये या टेस्ट मध्ये मिळणार. नाउ दिस मेटॅलिक सिल्वर इज डिपॉझिटेड ॲज अ थिन अँड ब्राईट लेयर ऑन इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब. हा जो मेटॅलिक सिल्वर आहे त्या टेस्ट ट्यूबच्या आतल्या बाजूला पातळ असा चकचकीत थर म्हणून डिपॉझिट होतो. अँड बिकॉज ऑफ this test is also called silver mirror test. म्हणून या टेस्टला नाव देण्यात आलं सिल्वर मिरर टेस्ट. Why this silver mirror test? Whenever reaction is completed, this metallic silver is deposited as a thin and bright layer on inner wall of the test tube. जे जसा मर्क्युरी असतो तशा प्रकारचा तो दिसतो. म्हणून या टेस्टला नाव दिलं सिल्वर मिरर टेस्ट. म्हणजे अल्डिहाइडनं काय केलं, टोलेन्स रिएजंटचं माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंटचं रिडक्शन मेटॅलिक सिल्वर मध्ये केलं. अल्डिहाइडचं स्वतःचं काय झालं, ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट मध्ये कार्बोझायलेट मध्ये आयन मध्ये रूपांतर झालं. इट इज OP ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट अँड दिस इज RP जे रिड्युस्ड प्रोडक्ट. जे अमोनिया इव्हॉल्व्ह झाला 2H2 मोलेक्युल्स त्या रिएक्शन मध्ये रिमूव्ह झाले. असा हायड्रोजन ॲटम कीटोन्स मध्ये नाही. त्यामुळे कीटोन्स डू नॉट शो सिल्वर मिरर टेस्ट. जे कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस टोलेन्स रिएजंट. ही रिएक्शन समजली का तुम्हाला. जे डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड आणि कीटोन साठी तुम्ही टोलेन्स रिएजंटची टेस्ट, टोलेन्स टेस्ट किंवा सिल्वर मिरर टेस्ट दिली तरी चालेल. यामध्ये कीटोन ही टेस्ट दाखवत नाहीत याचा उल्लेख करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ते मला वाटते तुम्हाला सेकंड लॅबोरेटरी टेस्ट समजलेली आहे, दॅट इज टोलेन्स टेस्ट. नाउ विल सी लॅबोरेटरी टेस्ट नंबर 3. द टेस्ट नंबर 3 पाहायचे. दिस टेस्ट इज फेलिंग्स टेस्ट. टेस्ट नंबर 3 चं नाव दिलेलं आहे फेलिंग्स टेस्ट. टेस्ट नंबर 3 इज फेलिंग्स टेस्ट. थर्ड टेस्ट. टेस्ट नंबर 3 इट्स नेम गिवन इज फेलिंग्स टेस्ट. आणि या फेलिंग्स टेस्ट मध्ये फेलिंग सोल्युशन वापरलेलं आहे.
The failing solution is used as mild oxidizing agent. हा OA आहे आणि याची रिएक्शन अल्डिहाइड बरोबर आपण करणार. आता फेलिंग सोल्युशन म्हणजे काय आपण बघायचं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेलिंग सोल्युशन. फेलिंग सोल्युशन A is alkaline copper sulfate, म्हणजे CfSO4 सोल्युशन. A म्हणजे अल्कलाइन कॉपर सल्फेट. and failing solution B is sodium potassium tartarate solution. TARTARATE हे टार्टारिक ऍसिडचा सोडियम पोटॅशियम सॉल्ट आहे. but tartaric acid is dihydroxy dicarboxylic acid. tartaric acid it is present in tamarind. चिंचेमध्ये असतं टार्टारिक ऍसिड. या डायहायड्रॉक्सी आणि डायकार्बॉक्सिलिक ऍसिड आहे. याचं नाव दिलंय टार्टारिक ऍसिड. TARTARIC. आता या टार्टारिक ऍसिड मधल्या COOH ग्रुपच्या एका हायड्रोजन ऍटमची रिप्लेसमेंट सोडियमने केली. या सोडियम सॉल्ट झाला टार्टारिक ऍसिडचा. याचं नाव होणार सोडियम टार्टारेट. आणि दुसऱ्या हायड्रोजन ऍटमची रिप्लेसमेंट पोटॅशियमने केली. सेकंड हायड्रोजन ऍटम whenever is replaced by potassium, its name given is sodium potassium tartarate. This solution is failing solution B. Whenever they are taken in equal amount with sodium hydroxide, this solution becomes dark blue colored solution and this solution is called failing solution. म्हणजे यामध्ये काय असणार आहे. Cu++ आयन्स असणार आहेत आणि OH- आयन असेल. पण क्युप्रिक आयन आणि OH- आयन्स असणार आहेत. याला नाव दिलं फेलिंग सोल्युशन. हे डार्क ब्ल्यू कलर्ड सोल्युशन. हे फेलिंग सोल्युशन आधी लॅबोरेटरीमध्ये आपण तयार करून घ्यायचं आहे. आता समजा अल्डिहाइड घेतला आणि त्यामध्ये इक्वल अमाउंट मध्ये फेलिंग सोल्युशन घेऊन त्याला हीट केलं. अल्डिहाइड इज हॅविंग जनरल फॉर्म्युला RCHO. You know this aldehyde is acting as reducing agent RAI, and whenever it is reacted with 2Cu++ plus 5OH- ion, या दोन आयन्स ना फेलिंग सोल्युशन असं नाव दिले. फेलिंग सोल्युशन त्या कॉम्प्लेक्स मधून 2Cu++ आणि 5OH- आयन घ्यायचे. and whenever they are heated, यांना जर हीट केलं तर फेलिंग सोल्युशन म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे OA. अल्डिहाइड इज रिड्युसिंग एजंट. आता रिड्युसिंग एजंट या ऑक्सिडायझिंग एजंटचं काय करेल. रिडक्शन करेल. स्वतःचं काय होईल. ऑक्सिडेशन होईल. म्हणजे अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन होतं कार्बोझायलेट आयन मध्ये. RCOO- आयन. इट इज कार्बोझायलेट आयन. अल्डिहाइड is oxidized. It is OP, जे ऑक्सिडाइज्ड प्रोडक्ट तयार झाला. आणि याच्यामध्ये हे 2Cu++ आयन्स एका ऑक्सिजन ऍटम बरोबर कंबाईन होणार. Cu2O याचा प्रेसिपिटेट तयार होईल. दिस प्रेसिपिटेट इज ऑफ क्युप्रस ऑक्साइड. हा प्रेसिपिटेट कशाचा मिळाला. क्युप्रस ऑक्साइडचा. दिस प्रेसिपिटेट इज रेड प्रेसिपिटेट. ब्रिक रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड इन अ रिएक्शन. रेड प्रेसिपिटेट या रिएक्शन मध्ये तयार झाला. प्लस 3 H2O molecules are removed. 3 water molecules are removed in reaction. It is oxidized product. This one is reduced product. The oxidizing agent is get converted into reduced product. When aldehyde and failing solution are heated on boiling water, aldehyde reduces failing solution to red precipitate of cuprous oxide and itself gets oxidized to carboxylate ion. समजा अल्डिहाइडच्या ऐवजी आपण कीटोन घेतला तर कीटोन मध्ये असं ऑक्सिडायझेबल हायड्रोजन ऍटम कार्बोनिल कार्बन ऍटमला अटॅच झालेला नाही. जे कीटोन्स डू नॉट ऍक्ट ॲज रिड्युसिंग एजंट. जे कीटोन फेलिंग सोल्युशनचं रिडक्शन करणार नाहीत. ही झाली लॅबोरेटरी टेस्ट नंबर 3. जे डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स अँड कीटोन साठी तुम्ही फेलिंग टेस्ट सुद्धा देऊ शकता. इथं फेलिंग सोल्युशन म्हणजे काय समजलं. इट इज डार्क ब्ल्यू कलर्ड सोल्युशन ऑफ failing solution A copper sulfate and failing solution B sodium potassium tartarate. They are taken in equal amount with sodium hydroxide.
we are getting Fehling solution, and this Fehling solution is acting as mild oxidizing agent. aldehyde स्वतः reducing agent असल्यामुळे त्या mild oxidizing agent चं aldehyde reduction करेल. ते reduction red precipitate of cuprous ion मध्ये करेल. हा cuprous oxide जो तयार झाला असेल यामध्ये ऑक्सिडाइज स्टेट Cu2+ होती Fehling सोल्युशन मध्ये, ती Cu+1 मध्ये जाते. The cupric ion is converted into cuprous ion in this test. ह्या टेस्टचं वैशिष्ट्य आहे. याला Fehling टेस्ट असं नाव दिलं आहे. इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehydes and ketones. मला वाटतं या 3 लॅबोरेटरी टेस्ट तुम्हाला समजलेल्या आहेत. पहिली होती स्किप्स टेस्ट, दुसरी होती टोलेन्स टेस्ट किंवा त्याला आपण सिल्व्हर मिरर टेस्ट असं म्हणलंय, आणि टेस्ट नंबर 3 Fehling टेस्ट. आज या ठिकाणी आपण थांबूया. हे 3 लॅबोरेटरी टेस्ट तुम्हाला व्यवस्थित समजलेल्या आहेत. धन्यवाद.